የንጉሶች ንጉስ አላህ ማን ነው እሱ? የንጉሶች ንጉስ አላህ ነው። ስለዚህ ንጉስ ይባላል፣ ማሊከል ሙልክ ይባላል። ስለዚህ እግሩን የሚያስቀምጥበት ንጉሱ ከዙፋኑ በታች ያለችው ኩርሲ ትባላለች አለችን። ስለዚህ አርሹ የንጉስ መቀመጫ ከሆነ ከስር ያለችው ደግሞ ኩርሲ ከሆነ የእግር ማስቀመጫ እንጂ ባልሽው መሰረት ያለ እግር ማስቀመጫ ትሆናለች። ካሊድ ሜታፎሪክ አለው ሪል እንትን አይደለም። ናፊ አቲ ዶጎንጎር ረጅርተ ካሊድ አቲ ቤኩም ሰሂን ቀብዱ ኢስን ለምቱዩ ዶጎንጎርተን ጅርተ ናፊ ረቢም ቤኩም ሳን ወይ ጀልቀሙ ማዩ ኩርሲን ይሳጀቻላ ወኖ አርዲ ተነሰበኢት ቶርባኒ ፊ አርዲ ቶርባን ሚል ኩርሲ ይሳጀቹ ከመላይካም ከባቱ ወኖ መላይካ አፍርቱ ባታ መላይካን አፍር ከቀበቱ ወኖን ሚልሳ ሰማይ ቱርባ ፊ አርዲ ቱርባ ጀለጅራ ኦኬ ሀገስተክ ባኤተኩ ሂውጅ ጉዳይ ደጀቻላ ረቢን አከኑ ይወን መላይካን አፍር ከባድ ለተዋሲ ለማለ ኩርሲ ይሚቲ ናና ኦኬ ነደገይ ረቢን ሞ ዋን ኡሜሰን ረሂንታ ረቢን ዋን ቁርአን ረጀሩ ዮ ከጀኑታቴ ረቢን አርሽ ወይተ الرحمن على العرش استوى ويتجلو ربين وان ربين جلسن ونجل ميتافوريكالي مالي ربي وان اومسن الرونو هنجل اوكي ربي وان اومسن اولجر اكسب ربين نمان اد because ويت ربين ونون جاهل قريش ويت دفني غافتني ربين كي ملأتو ارجو هندن نو يتجلين ربين جدي جدين قول جدي جدين الله احد ربين توكيتش جرين الله الصمد ربين اكزري مالي ويارشي رجل نرجع نوريره نم تكونتي فكات جري الرحمن نت سوره ايتي سوره طه وني سين ادانجرتن طاهر يو دمنه ورب القران نجتشان وليتري ربي نو ارج الرحمن على العرش استوى يا جدي ربي وان اومي باجرا الرتايو سنتين وان اومي كان هندر اولجر على العرش استوى مالي فيا كجدف ما فوي لا دغاي لوح المحفوظ ايه سجره كوي لوح المحفوظ ايه سجره ناهي مثال لوح المحفوظ اسيرا نتيمي مي لوح المحفوظ كجرو جتشالا عرش اتشغو باجر سمعي مالي جنس اتشغو باجر لوح المحفوظ اتم بيت فوي بايتو اما حد ولا دغاي فوي وانا انا اسهل لسنه اتعرف قبض هذا نو رغافي دندسا انا ما حاجتي مثلا دبسو سنه ات دبس باي دبسو وانا بيتو قبض باي دبسو سرجرات رغافي دندسو سنجريبر هنجرا سنجرا اتلينا بونغوت اتلينا بونغوت انفدو نافي اتي ربيني بكمر رجل ربين بكم سانجرج ربي وانبل إن هذا والناس رتيتي كلا جت كامان غفني ذاتي أنا سجرا ينغفني مالي بكم سانجن يا سوني ذات ربي القرآن على العرش استوى كأتي أما نفس في لا ربي وان أمي كان ربنا هنجر ما فكين يسيهمان أوكي أتي هو وان كان رواتك سيهما ويتربيني موسى هذا إيه ويتر موسى ربين حاسسن موسى ربين ارجو اكفر دبتيتشال ويتر ربين غافتسن موسى ما ربين مال جرين ناركون دندت جرين because وني نبر يو بلانيت كانين الا انت بلانين تنايو تيكو نبر لايك اتميت بيتا سو نورك يا غارتو لجدي نور اساتي كويسا يو غارتو لتيتشال سو اتي الا اكنما سمو ونوت لالين بل استيان አንቺ ሴት ነሽ በደንብ እስቲ አብረሽ ትይ አንቺን ሸመረቴ ነምኔ ወጉ አፉራው ሶን ኩታቲን አከነቴ ወጉ አሳኑ እንደንደው አከነቴ ዱበቹ በይቴ ደገፈዱ ጊፍት ይላል ዮ ሰይዱ ወጉ ሰይዱና ሙሳን ረቢን ሲያርጉን ፈደ ጀዱ ሰና ሰይዱና ሙሳ ወይ አርሽ ረቱሬኒ አርሽ ረጅራ ሰይዱና ሙሳን ጋር አርዲ ረቱር ዱባ አርሽ ረጅራ ሰሜጀል ወንጀቹ ቆይ ደገፈ አከሚት አርዲ ረታየቱ አርሽ ረትን ሲያርጋ ጀዴን ኦኬ ረቢኒ አርሽ ረታየተ ኢን ህንደንዳ
wanni marti rabbiif salphaadha nutti mul'anne malee okay iskana siifid gaafa namni du'u okay namni wayte sakratul maut irra jiru jechaadha malaayikaa hin arga namni bika isa bira jiru garuu malaayikaa arga hin argu rabbiin waan si haguu kan hunda yusi malaayikaa namni gaafa du'e namni gaafa du'e kan malaayikaa argu deebiste bar namni gaafa du'e malaayikaa ni arga ni du'u suni inni bira jiru garuu hin argu jette inni du'u sun malaayikaa irratti arga okko inni du'e sun malaayikaa arshi irratti arga ofii lafa taa'ee ofii lafa irratti du'e arshi irratti arga ka wanni an sinjal obbiratti so maayilli gaafa ilaalage fakkeenya naa kennite kaati Sayyidunaa Muusaan Rabbiin arguu feenaan Rabbiin nan argitu jedheeni jette Sayyidunaa Muusaa gaafa sana lafa irra jiru arshi irra jiraatu okko Muusaan arshi ko rabbiin arguu barbaade inni illee sammuu akka ammaatti qabdu kana qabaka because inni nabiyyiidha rabbiin biratti kabajamaadha wal'aanaadha garuu wanni inni ilaale rabbiin arguu danda'aaf jedheeti yaale dalagay naficcisiis so akkas rabbiin immoo maaliif naficcisiifne ati garuu sammuu akkaati qabdu kana qaba inni illee jette laal يعني وانا الربسا جرتو سيدنا موسى اللي الربسو جرتا الربسا جرو الى الشكيسي هما جرا because الى نما هندا يكس غريك ربنا نجل نلاقي because ان نما ملائكه مت اوكي نما اني اتي ويتي اتي ونجت الى ان ربين ارجو برباد because كون ربي وان دغهيتين هاس اوف جتشا ربين ارجو برباد ربين مو اتهمي اني ارجو اك هندندين اوكي دنيا تنرتي نمني ربين ارجو هندندو يو كريستيان اللي تيموتي 660 رت لكس بجد نمو ارجيهم بيكو جد بايبل جرارت نمو ارجيني اني لايتي باورفول نمو ارجيني ارجو لندندو جد اكس جراس دل جرتو الكيس ولو جد مالي سو ربين نمني دنيا رت ارجو هندندو ربيني ويا قيامه جنة راغا في دمي كارتي رجرو ايه طه بن سوره طه الرحمن على العرش استوى ربنا اين ترشي رجل انا انت رجل قوي قران في براقه بسيبنا هي فتاي بابا اين ترشي ani koosini meera wal gargaraaddu malee no anka jechuun isiin bare ati baay'ee dogongorta ati daanguma darbite keessa namni akka keeti jedhe kun ishee ka keessani Anguddina arshiin qabu isinii ibsinaan isinii galuu didi. Ati rabbiinumti wanti nurraa adda godhu mootummaa isaa qofa jette bara. Wanti nurraa adda godhu mootummaa isaa qofaa jette. Ati fooloo na godhi keessaa natu si barsiisaati. Gareettiin si galchaa. Mootummaa isaa qofa. Malee akkuma keenyaatti hin jedhee. Akkasuma jette. Hanya በምን ላይ ያለና በጌትነት ሲያንተ ላይ ነው አብዱል ፈተና አደበር ሉላ ቹማ ሙፈሰራ ሰላማት እንዴት ነው አንዋር መስጊድ መሰለኩ ጭቅጭቁ አንዋር መስጊድ እንደዚህ ያሉ እንዴ አንዋር መስጊድማ የማንኛው ነው አንዋር መስጊድ እኮ ሃይ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሰላም ነው ፈይዳና ኩለሽ ታረግልኛለህ ዳናንካ አለው እኔ እንደነሱ በእውቀትም ባኖር እንደ እውቀት የሌላቸውም ሰብስቤ ከምታንጫጫ ዳና ሰዎችን ሰብስቤ ብታንጫጫ ጥሩ ነው ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ስንት አምላክ ነው ለአንተ ያለ ዋላሽ የሚረብሽ ድምጽ አለ እኔስ ጥያቄሽም በኋላ ላይ መልስልሻለሁ አብዱ ምንድን ነበር ያልከኝ አይ እኔ አላህ ሁሉም ቦታ አለ ብዬ ስለማምን እንደ ካሊድ ዋሃብያ ስለሆነ ማለት ነው አላህ እኔም እኮ ሁሉም ቦታ እንደሆነ ነው ማምነው አይነማቱ አይ በእውቀቱ ነው የምትለው በእውቀቱ ነው የምትለው ረኔ አይደለም እንደዛ አልኩት ኖ አርሽ አላህ ከአርሽ ምንድነው በላይ ነው የምትለው አይነማቱ ወሉ ፈሰመ ወጅሁላህ የትም ብትሆን ማለት ነው እሱ አንተ ያለበት ቦታ ነው ያለው እኔ ችግር የለውም እሺ አሁን ምን መሰለ አሁን
አርሽ የሁሉም ነገር ጣሪያ ነው። እንግዲህ እንደ ጣሪያ ነው የሚቆጠረው። የጀነትም የሁሉም ነገር ማለት ነው የመጨረሻ ነው። ከአርሽ ቀጥሎ ውሃ አለ አይደለ? አርሹን የተሸከሙት መላኢካዎች አሉ። እንግዲህ ያው አርሽ ምሰሶ አለው። ከውሃው በታች ደግሞ ዙፋኑ አለ። ምንድነው? ወንበሩ አለ። ከውሃው በታች በአርሽና በውሃ መካከል 500 ዓመት ያስኬዳል። ከውሃውና ወንበር እኮ አይደለም። ወንበር ይላል እንዴ? ወንበር የለም። ከውሃውና በኩርሲ መካከል ከውሃውና ኩርሲ ወንበር አይደለም። እህታችን ይጀመር አርሺ ምን እንደሆነ ነው እንጂ ወንበር አንዴ ልጨርስ። ከውሃውና ከወንበሩ መካከል ደግሞ ይኸውልህ ዙፋን አለ፣ አርሹ አለ። ከዛ በኋላ ውሃ አለ። በውሃውና በአርሹ መካከል 500 ዓመት ያስኬዳል። ከውሃው ቀጥሎ ኩርሲው አለ። እንግዲህ ከውሃው በታች ነው ኩርሲው። ኩርሲው ደግሞ ከጀነትና ከምድር አንጻር ደግሞ የበለጠ ነው ይባላል። እንግዲህ ምንድነው? በአያተል ኩርሲም አለ እንግዲህ ከምድርና ሰማይ የሰፋ ተብሎ ማለት ነው። እኔ ማይገባኝ ምንድነው መሰለ፣ አላህ ከዙፋኑ በላይ ነው፣ ከዙፋኑ በላይ ነው። ከዛ በኋላ እግሩን ከዙፋኑ አሳልፎ ከውሃው አልፎ እታች ኩርሲ ላይ ያርፋል። ሮንግ ነው። አላህ አይደለም እንደዛ። አንድ አላህ እንደዛ የሚለው እንትን የለም። ኩርሲው ከውሃ በታች አይደለም አይደለም፣ ኩርሲዩ ነው። ኩርሲይ ማለት ለምሳሌ ኮምፔር ያደርጋል። አዳምጠኝ፣ ካላወቅ አዳምጥ። ትክክል አይደለም። ኩርሲው የት ነው ያለው? ለምሳሌ ኩርሲው የት ነው ያለው? ሰባቱ ሰማይ አለ አይደል? ከሰባት ሰማይ አልፎ ነው ያለው አይደል? አርሽ አለ እና ኩርሲው ከሰባት ሰማይ ከፍ ብሎ ነው ያለው። መላእክቶች የሚሸከሙት አርሹን ማለት ነው። ይሄ አርሹ ግዝበቱን እኮ ነው፣ ስፋቱና ግዝበቱ አይታወቅም። ሐዲስ ላይም ከሰማይ በታች ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር በታች ያለው ነው የተባለው። አዎ አንተ የምትለው ሌላ ነገር ነው። እና ኩርሲው የት ነው ያለው? ቆይ ኩርሲው የት ነው ያለው? እናቱ የማዳመጥ ችሎታ የለሽም። ኩርሲው ከውሃው በታች ነው ያለው። ይኸውልሽ ኩርሲው ከሰማይና ከምድር ከጀነት በላይ ነው፣ ትልቅ ነው። ከጀነት ከፍ ብሎ አለ። ከዛ በኋላ ውሃው አለ። ከዛ በኋላ መላኢካዎች አሉ። መላኢካዎቹ የአላህን ዙፋን የተሸከሙት ማለት ነው። አላህ ደግሞ ከዛ በላይ ነው፣ ከሁሉም በላይ ስለሆነ ማለት ነው። እንዳንቺ ከሆነ ኩርሲ ይባላል እኮ። ኩርሲ አለ። አያተል ኩርሲ ትቀራለሽ አይደል? አሁን አልገባኝ። ኩርሲ የት ነው ያለው? እሺ ከሰባቱ ሰማይ በላይ ነው። አርሽ በላይ አርሽን ኩርሲን አልተሸከሙትም። አርሽን ከአርሽ በላይ ነው ያልሽው? አርሽ ነው። አርሽን የተሸከሙት መላእክቶች። አርሽ ኩርሲ የት ነው ያለው? ከሰባቱ ሰማይ በላይ ነው። አርሽ አታውቁም ማለት ነው። ካሊድ ተራውን ሁላችሁም አታውቁም ማለት የሚገኘው ከሰባተኛው ሰማይ በላይ ነው አይደል? ከሰባተኛ ሰማይ በላይ ነው ኩርሲው። ከዛ በኋላ ውሃ አለ። ከውሃው በላይ ዙፋን አለ። ከዙፋን በላይ ደግሞ አላህ አለ። እኔ አሁን ማይገባኝ መሰለ፣ ዙፋኑን አልፎ ውሃውን አልፎ ነው ወይ ኩርሲውን የሚረግጠው? አላህ በሁለት እግሩ ማለት ነው። ሁለት እግሩ የሚያርፍበት ነው እንግዲህ ኩርሲው። ያ እሱ ነው የኛ ጥያቄ። ራሳችሁ ንግግሩን እንትን ብለው ነው እንደዛ ሁለት እግሩ ምናምን ይሌለ ማለት እስኩል ወይ እናንተ ጉዳችሁ ፈርቷል። ሲሪየስ ማመን ከሆነ ማመን ነው። የምን ማፈር ነው? የምታፍሪበት ከሆነ አዋሽ መሆን ነው። አዋሽ መሆን አለ። ቀይሪ። እኔ ከተፈጠርኩም ከህፃነቴም ጀምሮ አላፍርም። እኔ ከህፃነቴ ጀምሮ ነው ክርክር የጀመርኩት። ይገርምሃል። ማንም እንትን ብሎኛል። እኔ እናንተ ውስጥ ነው ታውቂ ነው የምታምኚው። ላ እናንተ ውስጥ ነው ያደግኩት። እኔ ዲኑን በኋላ ልማር እንጂ በቃ አንቺ ማለት ያሲን ኑሩን ወደሽ ነው ማለት ነው። ፈጣሪ በፒክቸር መጣ ስትለኝ ይሄም ያክል ፈጣሪ እንዴት በፎቶግራፍ ይመጣል? ኩርሲው የት እንዳለ አታውቂም። ውሃው የት እንዳለ አታውቂም። እንዲሁ ዝም ብለሽ ነው የዋሃብያ እምነት የምትከተዩ? አብዱል ፈተና እናንተ እንዴት ነው የምታምኑት? ቆይ ያንተን ግልጽ አድርግላት። እሷ ዋሃብያ ከሆነ እኛ ምን መሰለህ፣ ይኸውልህ ኩርሲ የሚባለውም ዙፋን የሚባለውም የአላህን ትልቅነት ለማሳየት እንጂ እንዲህ ብለህ የምትገልጸው ነገር አይደለም ብለን ነው የምናምነው። ጀስት የአላህን ትልቅነት የአላህን ክብር ለማሳየት ብቻ የሚገለጽ ነገር ነው ብለን ነው የምናምነው። ኦኬ እሺ፣ ኩርሲው ለምንድን ነው ይጠቅማል ብላችሁ የምታምኑት? ለምን የተፈጠረ? የአላህን ክብር ለመግለጽ
ኦኬ ኩርሲው ካልተፈጠረ አላህ ክብሩ አይታወቅም፣ አይገለጽም። አዎ እሺ እንደዛ ከሆነ ስለዚህ አስቀድሞ ክብር አልነበረውም ነበር አላህ ማለት ነው። ክብረ ቢስ ነበር። ምን መሰለህ አሁን ኩርሲው ከሰማይና ከምድር ከጀነትና ከምድር በላይ ነው። ይኸውልህ ኩርሲው ራሱ ማለት ኩርሲው ማለት የሁለት እግሩ ማስቀመጫው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ውሃው አለ። ዙፋኑ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ያ ማለት የአላህን ትልቅነት የአላህን ክብር ለማሳየት ተብሎ የሚገለጽ ነገር ነው እንጂ እንዲሁ ላይክ ፊዚካሊ የሚገለጽ ነገር አይደለም በእኛ። ኦኬ እና እሺ ለምሳሌ አርሹንና ኩርሲውን አነጻጽራ ቅድም ስታወራ ነበር አብዱላህም ሌሎችም ስኮላሮች እንደሚሉት አርሹ ይበልጣል ከኩርሲው ምናምን እያልክ ስለነበር ማለት ነው። እንደዛ ይላል በእርግጥ መጽሐፎችም ሊቃውንቶችም እንደዛ ይላሉ። ስለዚህ አሁን አርሹንና ኩርሲው ማበላለጡ የሚበልጥና የሚያንስ ክብር አለው ማለት ነው አላህ የኩርሲውና እንግዲህ በንጽጽር ነው። እንግዲህ ከሰማይና ጀነት አለ። አሁን በጀነት በሮች ከአንዱ ጀነት እስከ አንዱ ጀነት ድረስ የሚያስኬደው 500 ዓመት ነው ይባላል። ከአንዱ ጀነት እንግዲህ 7 ጀነቶች አሉ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁላ ኩርሲው ደግሞ ከመሬትም ከጀነትም በላይ ነው። ያ ማለት የአላህ እግሩ ማስቀመጫ ነው። የአላህ የእግሩ ማስቀመጫ ብቻ ከሆነ ከዛ በኋላ ውሃ አለ፣ ከዛ በኋላ ዙፋኑ አለ። እንግዲህ የአላህን ግዝፈት ለማሳየት ያህል ተብሎ የሚነገር ነው እንጂ እንዲህ ፊዚካሊ የሚገለጽ በዳይሬክሽን የሚገለጽ ነገር አይደለም። አርሹ የአላህን ክብር ለመናገር ነው አልክ አይደለ? አዎ። እሺ ኩርሲውም የአላህን ክብር ለመናገር ነው። ትክክል። እሺ የትኛውን ክብሩን ነው የሚናገሩት? አርሹ የሚናገረው ክብሩን ነው? ኩርሲው የሚናገረው የትኛውን ክብር ነው? አላህ ትልቅ ነው። በቃ ሳይዙም ኩርሲው እንደዚህ ከበለጠ የሆነ እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ በኋላ የአላህን ግዝፈት ትረዳለህ ማለት ነው። ያስቅም እየጨመረ ሄደ። አላህ ደግሞ አንተ የምትናገረው ልክ የዋህብያዎችን እምነት ነው እየገለጽክ ያለከው ግን ከፕሮፋይል ስር ደግሞ የጻፍከው ሙስሊም ነኝ የዋህብያ ጠላት ምናምን ብለህ ነው እና ካልዋሻችሁ አይሆንም እንዴ? ዋህብያም አይደለም ከፕሮፋይል ስር የጻፍከው የዋህብያ ሙስሊም ነኝ የዋህብያ ጠላት ምናምን አንብቡ እስኪ ገብታችሁ ከተሳሳትኩ አላውቅም እኮ አሁንም እኮ የምናገረው እኔ ዋህብያን እየተቃወምኩ ነው። አላሁ ተዓላ ነፃመታት እያልከን እንዴ? የውሱ ተማሪ ነሽ እንዴ? ዋህብያ አይደለም ናፊ ሙስሊም ነበረ። አክቹዋሊ አሁን ዝም ብሎ ጥያቄ የሚጠይቅ ልጅ ነው። ዋህብያዎች ጋር አይስማማም። ተጣልቷቸዋል። እዚህ ቲክቶክ ከሚሰሩ ንጽጽር ጋር ከሁሉ ጋርም ተጣልቷል እና ግራ ገብቶት ነው። ምን ግራ ይገባዋል? እፎይ ይኸውልህ አሁን ኩርሲው ከውሃ በታች ከሆነ አላህ ከዙፋን በላይ ነው። እንግዲህ አላህ በፍጡር እንግዲህ በሁለት ፍጡር ማለት ነው። የትኛው ነበር እንዴት ብለህ ነበር የምታምነው? ኧረ እኛ ጋር የለም። አይነሳም ነበር አይነሳም እንጂ ዝም ብለን አያተል ኩርሲ ለጂኒ ነው የምንቀረው። አያተል ኩርሲ ለጂኒ የምንቀራው እኮ ጂኒ ራሱ ነው እኮ ያስተማረው አያተል ኩርሲ። አዎ እሱ ነው የነገረና ከሱ በላይ ማንም ያውቃል። እሱ የማይወደውን ነገር እሱ ነገረን። ጎበስ ቀርቶ አስተማራችሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። ርዕሱን ድገሙልኝና እስኪ አንዱ ነገር ኩርሲው የት ያለው የሚል ነበር የመጀመሪያ ጥያቄ። አሪፍ። እሺ ቢስሚላህ። እንግዲህ እኔ ኡስታዝ አይደለሁም። ሌሎቹም ብዙ እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች እንዲያውቁ የምፈልገው ነገር ግን የማውቀው ነገር አንዳንድ ነገራቶችን ማለት ሰው ብዙ ሰው ከሚሳሳት የሚጠቅም ከሆንኩኝ ብዬ ነው። ቢስሚላህ። እሺ ተውሂድ ሲባል ተውሂድ ማለት የአላህን አንድነት ለማሳየት የምንማረው ትምህርት ነው። ተውሂድ ይባላል። ተውሂድ 3 ነው። 3 ተውሂድ አለ። ይሄን 3
ባኝም ዳዋ ነው እንዴ? ኖ ኖ ኖ ማስረጃ እየጠየቅሽው ከቁርአን እና ከሐዲስ ተውሂድ 3 ነው ያለው ናፊ እኮ። ግን እሱ ምንድነው አሁን ሲጀምር ዳዋ ሊያደርግ ነው የፈለገው? ስለ ኩርሲ ተጠይቆ ተውሂድ 3 ነው። ማነው በሶስት ያካፈለው? እስኪ ንገረን። እየተመካከሩ ነው። ምላሱ ላይ ቆመች ናፊ። ሸዋብ እሺ፣ ሩቡብያ የሚባል አለ። ሩቡብያ ማለት አንድነትን የሚያሳይ ነው። ማን ተውሂድን በሶስት ማን የከፈለው አለች? መጀመሪያው ማን? እስኪ ከቁርአን ማስረጃ አምጣለን። ተውሂድ የሚባልን በሶስት የከፈለ ማን ነው? ተውሂድ የሚገልጹ ሁሉም አቂዳዎች ላይ ታገኛለሽ፣ የምታነቢ ከሆነ ማለት ነው። የማን አቂዳ ላይ? የወሃቢያ አቂዳ ላይ ነው። ላ ተፈረቁ በይነ አሐድ ሚን ሩሱሊሂ የሚል አለ ቁርአን ውስጥ አይደለ? እንደዛ ሆነ። እሺ አምጣ ከነብያቶች ቁርአን ውስጥ ምን የሚል አለ? ላ ተፈረቁ በይነ አሐድ ሚን ሩሱሊሂ የሚል አለ አይደለ? ትርጉሙ ተውሂድ በሶስት ይከፈላል ነው? ጋፖች ነው አይደለም? አይ ይሄ ማለማወቅ የምትፈልጊ ከሆነና ወይ ደግሞ ለማሳሳት የምትሄጂ ወይ ደግሞ ሰውን ለመለያየት ወይ ደግሞ የማይሆን አስተሳሰብ ለማስረጽ የምትሄጂ ከሆነ ነው እንጂ ይሄን አንደኛ በአንድነት ስንል በአክሽን ሶስት እያልክ እንዴት አንድ እንሆናለን? ሶስት ቤዝድ ኦን አክሽን ይባላል። አክሽን ማለት በፍጥረቱ ፈጣሪ ነው አይደለ? ይፈጥራል ነው። ሸዋብ ሌላው መጀመሪያ እኮ ዲፋይን ከማድረግ የምናመልክበት ነው። ሌላው ደግሞ ሲፋ የሚባል ነው። ሸዋብ እኮ እነኚህ ሶስቱን ኬታ መጣቸው ነው ጥያቄው እኮ። ተውሂድ አሉሉያ፣ ተውሂድ አሩቢያ፣ ተውሂድ አስማ ወሲፋት ብለህ ነው መሰለኝ ይባላል። እነኚህን ኬታ መጣቸው ነው የመጀመሪያ ጥያቄ። ሐዲስ ላይ አይ ሚን ቁርአን ላይ አለ ኖ ሐዲሶች ላይ አለ፣ ሐዲሶች ላይ አለ። ከዛ አቂዳ የሚባል ደግሞ አሳየኝ ያለች ነው። አሳየኝ ናፊን እኔ እናንተ አብረን መጀመሪያ ቁርአን ላይ እኔ ከቁርአን ነው የምፈልገው። ተውሂድ ማለት እኮ ችግር የለውም። አንቺ ሐዲስም ትቀበያለሽ። ሐዲስ እንደምትቀበይ መጠን ተውሂድ በሶስት ይከፈላል ሐዲስ ላይ አለ ብሏል። ከሐዲስ አሳየንና እንጭመቃል፣ እናዋርዳል። ኦኬ እሺ ናፊ ጉድሽ ነው። እስኪ ያምጣውና ጉዳይ ይፍላ፣ ችግር የለውም። እነሱ ብቻ ያምጡ። ሐዲስ ላይ የሌለው እንደሚያምኑት አደባብያዎች ቁርአን ላይ እሺ አይኖር፣ ሐዲስ ላይ የለም እያልሽ ነው? ኖ በራሳቸው ነው የሚጽፉት። እንዴ ሐዲስ ላይ የለም? ቡሃሪ ላይ ሙስሊም ላይ የለም? በሶስት ይከፈላል የሚል የለም። ሙስሊም ላይ አንድ ያዳምጪ። ኧረ ቡሃሪ ላይ እየነገርኩሽ ነው። እሺ ታመጣለሽ። ለምን አታዳምጪ? ቡኻሪ ሙስሊም ላይ ተጠቅሷል፣ ሐዲስ ላይ አለ እኮ። ነብያቸው ሳይል ካሉማ ኢኖቬሽን ነው አይደል? ፈጠራ ነው። ፈጠራ ደግሞ ገሃነም ይከታል ብሏል ነብዩ። እና ታዲያ ነብዩ አላሁ ተዓላ ይወጣል ይወርዳል እግሩን ጀሃነም ይከታል ብለዋል እንዴ? ቁርአንም አላለም ነብዩም አላሉ። ከየት ነው ያመጡት? ኧረ ቆይ እስኪ ተውሂድን እኔ ቅድሚያ በሶስት እንደሚከፈል ካላመጣ እኮ ጉድ ነው ይሄ ነገር። እኔ ሸዋብን ደግፌ ቆሜ ናፊን ዛሬ በመጨረሻ ሰዓት ላይ እንጭመቅ ብዬ ልታስበላኝ ነው? ኧረ ፈልግ፣ እንደምንም ፈልግ፣ እንደምንም። አንተ ስለ እስልምና ማወቅ ፈልጌ ነው ወይስ ስለ ሙስሊሞች ማወቅ ፈልጌ ነው? ምን ነው የለም እንደ ካሊድ አንተ ዋብያ ስለ እስልምና ማወቅ ፈልጌ ነው እንዴ? ግራ ገባኝ እኮ አሁን ተውሂድ ካሊድ አትንሽ ቁርአን ላይ አይኖር፣ ሐዲስ ላይ እንኳን የለም። ሳይ ሐዲስ አይኖር። አይደለም አንድ ያዳምጡኛ። እሺ አሁን ቡኻሪ ሙስሊም ላይ ተጠቅሷል። ቡኻሪ ሙስሊም ላይ አለ ማለት ትችላለች። እሺ እኔ በጣም ጓጉቻለሁ። ትርሚዚ ገልጾታል እኮ። አሁን መረጃውን ቁጥሩን ንገረን። እኔ ለአንድ ወር ያህል አልገባም። በቃ ናፊን እንጨምቃታለን።
ከዛ በኋላ ደስታዬን ሰለብሬት ለማድረግ ለአንድ ወር ያህል አልገባም። መቼም ዋብያዎች ሀዲስ ላይ የሌለ ቁርአን ላይ የሌለ ነው እንደምታምኑት። ይህ እኮ ትልቁ ከአምስቱ እንትን ውስጥ አንዱ ነው አለ በአላህ ማመን ተውሂድን ማካተት። በየትኛው አላህ ነው ታዲያ የምታምኑት? ተውሂድን አታምኑም እንዴ? በሶስት ይከፈላል ማለቱ እኮ ተውሂድ አግባብነቱ ወሊገልጻ ከን ተውሂድ ከንተው ሩቡብያ ኡሉህያ አስማኡ ሲፋቲ ትዮ አመንተ መሌ ተውሂድ ቀበቴ ተጀረሙ እንደው ጅቹ ሳት በል eenyutu jedhe jecha keessan kana eenyutu jedhe isin dura maanaa tawhiidaati barkan inni sitti malee tawhiidni bakka sadi aboo maanaati jecha dhiisiti eenyutu jedhe akkasin jedhaartan kanatti eenyutu jedhe ከባድ ነው እናንተ ዋብዮች ለካ ቁርአናቸውም ላይ አዲስም ላይ የሌለ ነው የሚያምኑት። حديث الرجل توحيد الرجل تيلا لجود عندي كتاب التوحيد كتاب التوحيد دبسة حديث الرجل توحيد ما قلت خالد تيلا لجود كتاب التوحيد كتاب التوحيد كتاب التوحيد كان يبرز كان عبد الوهاب برز عبد الوهاب يوم دلتين خالد ጋፊ ብራገን ተሰኔነት ካለች በር ነው ሲሱን ካለች ቀለቴ በር ካለች ቀለቴ በር እቹ መርኒ كتابينوتي عبد الوهاب جدي በር كتاب التوحيد برسيرا وقات دباتو كوغتي دغادو يبقى ما فوق اوكي ታዲያ ገና 200 ዓመት ያልበለጠው ሰውዬ ነው ያስተማራችሁ። ስለዚህ በሱ ነው የምትመሩት ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። ሎክ አንድ ጥያቄ አለኝ። ዓመት ያልሞላው ሰው ጠይቀ አይቻልም? 200 ዓመት ያልሞላው ማምጣት አይቻልም። በቃ ተውሂድን እንጅሩ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። አሁን አንድ ጥያቄ የኔ ጥያቄ ምን መሰለህ? የአላህ አንድነት ሌላ ጉዳይ ነው። አይ ጊዜ መሐመድ አስተምሯል ተውሂድ በሶስት እንደሚከፈል ተውሂድ ራሱ እሱን ተወና አሁን እሺ አንተ ቁርአን ላይ አላህ ተናግሯል አይደለም? ይኸውልህ አሁን ወንድም አለም አንድ ነገር አለ። ምን መሰለህ? እዚህ ጋር ቆይ ልነግርህ እኮ ነው። እዚህ ጋር ምንም አያውቁትን የሚያውቁትንም በስመ ሙስሊም አድርጋችሁ የምታመጡትም ማታመጡትም በቃ አንተ ገብተሃል ታውቃለህ። ጎበዝ ነህ። ቀጥለው አንተ አሁን አንተ ጊዜ ጊዜ አስታወስኩ። ባለፈው አውርተኛል ለካ እንደውም አውርተናል። በጣም ምሁር ነው። በጣም ጎበዝ ነው። አሁን እሱ ይመልስልናል። አንድ ነገር ምን አለ መሰለህ? ኩርሲ ነው የሚገኘው። አሁን ልነግርህ ነው። ቆይ መጀመሪያ ጥያቄን መልስልኝ። ኩርሲ ነው የሚገኘው። ወይኔ የምጠይቅህን መልስልኛ መጀመሪያ። አንተም እኮ የራስህን ብቻ አዳምጡኝ ሳይሆን የሰውንም አዳምጥና የሰውንም ጥያቄ ለመመለስ አንተ አሁን ለምሳሌ አዋቂ ነህ ብሎ ነው እዚህ ጋር ያንተ ተከታዮች እዚህ ጋር የተሰበሰቡት። እንዴ ግባ እንጂ ጥያቄው ወደ መልሱ ግባ። መጀመሪያ ክርስትናን የመሰረተው ማን ነው? አንተ ክርስቲያን ከሆንከ ክርስትናን ማን ነው የመሰረተው? ማለት እንደዛ ነው። ስለ ኩርሲ አይደለም፣ ስለ ክርስትና እየጠየቁ ወደ መልሱ ግባ እንጂ እና ብቻ አንተ ለመጠየቅ እኮ አይደለም ያለብህ፣ ስለ ክርስትናም ስትጠየቅ መመለስ አለብህ። እሺ አላህ ማን መሰረተው ብሎ ነው ቁርአን ላይ የጻፈልህ? ሱራ 211 እስከ 113 ክርስቲያናዊ ብሎ የሚጠራን ማን መሰረተው ብሎ ነው። እንዴት ምን እንዴት አለው? ሱራ 9:30 ላይ ስማችንን የሚጠራውና እነኛ ክርስቲያኖች እያለ የሚለን ሳያውቀው ነው እንዴ? ወይንም መጽሐፍን አታውቀውም? ለምንድን ነው እሱ አላህ ምንም አይታወቅ ነገር ቢጠራው? ምንም አይታወቅ ነገር የሚታወቅ ነገር ከሆነ ደግሞ አትጠይቀኝ፣ ቁርአንን አንብብ።
ትደርስበታለህ ማለት ነው። እኔ አይደለም የምጠይቀው። እሺ እኔ ብዙማ እዚህ ጋር ከማውራት አንተም እኔ እሺ የራስ ቢሮ የፈለከው ቢሮ ተቀጣጥረን በአካል ተገናኝተን እኔ እናንተ እናውራ። ዋብያና ስለ ኩርሲ ጠይቀው እባክህ። ኩርሲውን እዚህ ጋር ምንም ልመልስልህ አልችልም። ምክንያቱም አንተ እዚህ ጋር እኮ አንደኛ ራስ በራሳቸውን አድርገህ እያጋጨሃቸው ነው። ምክንያቱም ስለ ሙስሊም አንተ እኮ ስለ እስልምና ጥላቻ ስላለክ ብቻ እስላሞችን እንትን እያልክ እያጋጨ ምንም የማያውቁትን አስገብተህ ራስህን እያጋነንክ ነው። አታልቅስ፣ ቀጥል። አንተ ታውቃለህ፣ ስለ ኩርሲው ታውቃለህ፣ ቀጥል። እሺ አንተ ለምን በአካል ተገናኝተን እኔ ለአንተ የፈለከውን ይሆንልሃለሁ። በአካል ተገናኝተን የፈለከውን አድርግ። ከዛ ወይ ታሳምናለህ ወይ ታምናለህ። ይሄው የፈለከውን ይሆንልሃለሁ። ምን አመጣ? የፈለከውን ይሆንልሃለሁ። አንተ አዋቂ ከሆነ እኮ አንድ አዋቂ ችግር የለውም እኮ የሚያውቀውን ነገር አንተ ያንተ ለምልክት እኮ አንተ እግዚአብሔር ሰይጣን ነው ብለህ ስለዚህ አንተ ሰይጣን አምላኪ ነህ ማለት እኮ ነው። አይ ጊዜ አታልቅስ። ይሄ ማልቀስ እኮ አይደለም። ማያውቁትን ሰዎች አስገብተህ እዚህ ጋር ስለ እስልምና እያሳደብከ አንዴ ሼብ መልስ ተቀመጣ ሼብ 1000 ዓመት እንታገሰዋለን። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ኦዮ ሶሪ እንትን ነው። አሁን እኔ ያገኘሁት ነገር አንድ ቦታ ላይ አይደለም ማለት ሁሉ ሶስት እንደዚህ በሶስት ይከፈላል እንደዚህ የሚል ቀጥታ የተጻፈ ሳይሆን በተለያየ ቦታዎች የተጠቀሱ አሉ። ማለት በተለያየ አሁን ለምሳሌ ስለ ሩቡቢያ ማለት ሩቡቢያ የሚባል እኔ እስማማለሁ፣ ችግር የለውም። ናፊም ትስማማለህ መሰለኝ። ተውሂድ ሩቡቢያ የሚባል አለ፣ ተውሂድ አልአስማው ወሲፋት የሚባል አለ፣ ተውሂድ አሉልያ የሚባል አለ የሚልም ካመጣም ችግር የለውም። እኔ ልስማማ በቃ። ናፊ አትስማሚም? እንደዛ ሊያመጣልሽ ነው። እኔማ ማን እንዳመጣው ማን እንዳለ ብቻ ንገረኝ፣ ማን እንደጻፈው። አብደልዋሃብ ይልሻለሁ፣ መሐመድ አብደልዋሃብ። እኔ በሱ አላምንም እኮ። እኔ ጋር እኮ እሱ ሙስሊም አይደለም እንዴ? ሙስሊም አይደለም ጭራሽ። ሙስሊሞቹ ያምጣልኝ። አዎ ገሃነም ነው የሚገባው፣ ገነት ነው የሚገባው እሱ። አብዮን አስገቡት እስኪ። አብዮ ማለት የታ አብዮ ናችሁ? አብዮ ለሻለሻ አታውቅም እንዴ? ፎይ አብዮ ለሻለሻ ሲባል አታውቅም እንዴ? አይደለም፣ አልገባኝም። ሼሃችን ናቸው እኮ አብዮ። አላወቃሽም? እሺ አንድ ቁጥር ጻፉ። አብዮ ላ ስም ነው እሱ። ሼሃችን ናቸው የሚለው ሼህ ሁሴን አብዮ ይባላሉ። ሼህ ሁሴን ባሌ አብዮ የሚባል ክርስቲያን ካያቸው አስገባሽ። ኦኬ ሌላ ነች። ኧረ ሾይብ ወደዚህ ተመለስና ማስረጃውን ስጠኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም አብዱ። ማውራት ይቻላል? ቀጥል። እስከ ነገም ድረስ ቢፈልግ አያመጣም ማስረጃ። ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል የሚል ሌላ ሰው ከሱ የተሻለ ማረጃ ማምጣት የሚችል ከቁርአን ከሐዲስ ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል የሚል ካለ ሌላ ሰው ቢገባ የተሻለ ነው። እስከ ነገ ድረስ ቢፈልግ አንድ ወር ድረስ ቢፈልግ ማምጣት አይችልም ካለ ሌላ ሰው ቢገባ የተሻለ ነው። እስከ ነገ ድረስ ቢፈልግ አንድ ወር ድረስ ቢፈልግ ማምጣት አይችልም ካለ እና የዋብያ እምነት እኮ እንደዛ ከሆነ እኮ አዲስም ቁርአንም የሌለ እስከ ነገ ብቻ ሳይሆን እስከ የውመል ቂያማ ቢፈልግም አያመጣም የሌለ ነገር ስለሆነ። ኢኖቬሽን ማለት ወይ ኢኖቬሽን ወይንም ደግሞ አዲስ ፈጠራ ማለት ገሃነም ይከታል ተብሎ የሚታመን ከሆነ ስለዚህ ተውሂድ ደግሞ ትልቅ ነገር ሊሆን አይችልም በሶስት መክፈል በራሱ ይላሉ እነሱ። ለምሳሌ ሐዲሶችን አጣሞ በመተርጎምና በመረዳት ተውሂድን ለሶስት ማለትም ማንኛውም ፈጠራ ነገር የጀመረ ሰው የኢሳት ነው ብሎ ነው የሚያምኑት። ከዛ ውስጥ ደግሞ እምነታዊ የሆነ ነገር መሰረታዊ የሆነ ነገር ዋናው ተውሂድን የመሰለን ነገር እነሱ ፈጠራ አድርጎ ይዞታሉ። ከቁርአን ከሐዲስም የለም። ከትልልቅ ከምሁራኖች ቁርአን ከፈሰሩትና ከሐዲስ ሊቃውንቶችም ውስጥ የለም።
ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል የሚል አንድም ከቁርአን ከሐዲስም ሆነ ከትልልቅ ከሐዲስ ሊቃውንትና ከቁርአን ሙፈሲሮችን ውስጥ የለም። ግን ይሄ ከራሳቸው ፈብሪኮና ፈልስፎ በፍልስፍናቸው ያመጡት ነው። ተውሂድም ለሶስት የካፈሉት ምክንያቱ እነሱ ሸካቸው አድርጎ የሚይዙት ሰው ነው ይሄንን መሰረት ያመጣላቸው። ይሄንን የሚያመጣው ለምንድነው? ሱፊያውን ማህበረሰብ ካፊር ነው ለማለት እንዲመቻቸው ለማስከፈር ነው። ከዚህ ውስጥ ለሶስት የካፈሉት ሱፊያውን ማህበረሰብ ካፊር ነው ከእስልምና የወጣ ነው ለማለት እንዲመቻቸው ነው ይሄንን ለሶስት የካፈሉት ማለት ነው። ግን ማስረጃ የሌለው ነገር ነው። ማስረጃ አልባና ፈጠራ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ተውሂድ ለሶስት መካፈል። ይሄ ደግሞ ዋና መሰረታዊ ጉዳይ ነው፣ እምነታዊ ጉዳይ ነው። ይሄ የሰው ልጅ የሚያምንበት እምነታዊ ጉዳይ ነው። ይሄ ደግሞ ሌላው ቅርንጫፍ የሆነው ነገር ፈጠራ የፈጠረ ሰው እሳት እንደሚገባ ሁላ እነሱ ደግሞ እምነታዊ ጉዳይ ነው። ትልቁን ቅርንጫፍ ነገር ሲሆን መሰረታዊ ነገር ነው ፈጠራ ያመጡት ማለት ነው። አብሶ እሳት የሚገቡት እነሱ ናቸው። በምንም ተአምር ደግሞ ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል የሚል ኬትም ማምጣት አይችሉም ማለት ነው። ኬትም ቢፈልጉ ወሃቢያ አንድ ላይ ተደምሮ ተሰብስቦ ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል የሚል ነገር ከቁርአንም ይሁን ከሐዲስ በምንም መንገድ ማምጣት አይችልም ማለት ነው። በምንም መንገድ አሁን ከቁርአን ከሐዲስ አምጥቼ ከቁርአን የሚከተሉት አቂዳ የሃይማኖታቸው መሰረት የሆነው ቁርአንም ላይ የሌለ ሐዲስም ላይ የሌለ ነው ማለት ነው። ፍልስፍና ነው ይሄ። ራእያቸው ነው በፈጠራ በራእያቸው ነው የሚከተሉት። በራሳቸው በጭንቅላታቸው የሳሉትን ነገር ነው የሚያመልኩት። አእምሯቸው ያዘዛቸውን ነገር ነው የሚያመልኩት እንጂ ቁርአንና ሐዲስን ተከትሎ አይደለም። ቁርአን ሐዲስን ተመርኩዞ አይደለም። ሙስሊሞች ተብለው ይጠራሉ። ትክክለኛ የዋሃቢያን እምነትን ያመነ ሰው ሙስሊም ተብሎ አይጠራም። ትክክለኛ እውነታውን አውቆ ዋሃቢያዎች የሚያመልኩት ጌታ ብሎ ያንን አምላክ አድርጎ የሚያመልክ ከሆነ አይጠራም። አማ ግን እነሱን ዝም ብሎ በጭፍን የሚከተል የሚያምኑት እምነታቸውን የማያውቅ ከሆነ ኖርማል ነው፣ ያ ሙስሊም ተብሎ ይጠራል። አማ ግን እነሱ የሚያመልኩት እጅ እግር ያለው ባት ያለው ሁለት አይን ያለው ቀኝ ግራ እጅ ብቻ ያለው ባት ብቻ ያለው በቃ እንዲህ በጭንቅላት ለመሳል የማይመች የሆነ ያኔ መገጣጠም የማይችለው የሆነ አሽንጉሊት ነገር በአሽንጉሊትም መሳል የማይመች ያንን ነገር ጌታ አድርጎ የሚያመልኩት እነሱ ሙስሊም ተብሎ አይጠሩም። ምክንያቱም ከቁርአን ከሐዲስ የሌለ ነገር ነው። አላህ የሚባለውን ራሱንም አላወቁትም። ዝም ብሎ በጭንቅላታቸው ያሰቡት ነገር ነው የሚያመልኩት። ያ ደግሞ አላህ ጌታ ሊሆን አይችልም በምንም ተአምር ማለት ነው። ጌታ አይደለም ያ ነገር። በጭንቅላታቸው ያሰቡት የሳሉት ነገር ነው ያመለኩ ያሉት። ካሊድ እንዴት አስችልም እንዳለ ካሊድ በጣም ሙስሊም አይደለም እያሉት ነው። እንደዚህ አይነት ንግግር ከአንድ ሙስሊም ነኝ ከሚል ሰው ጭራሽ የማይጠበቅ ነገር ነው ማለት እንደ ተማረው ወይ ደግሞ እንደ ኡስታዝ ወይ ደግሞ አዋቂ ነኝ ከሚል ሰው እንኳን ተውና ከኖርማል እንደኔ አይነት ተራ ሙስሊም ላይ ራሱ የማይጠበቅ አነጋገር ነው እየተናገርክ የነበረው። በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ሶሪ በኪታብ ተውሂድ ታምንበታለህ? እሱ መጽሐፍ እሱ መጽሐፍ ላይ ሱፊዎችን ቀብር አምላኪዎች ናቸው። አንዴ የሆነ ነገር ላንሳ እዚህ ጋር ከነሱ መወለድ ቁርአን አለ፣ ሐዲስ አለ፣ ሌላ ደግሞ አሊሞች አሉ። በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ኢኖቬሽኖች ኖርማል ላይፍ ላይ ኖርማል ህይወት ላይ ኖርማል ወርልድ ላይ ይመጣሉ አይደል? አሁን በዚህ ሰዓት ለምሳሌ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለ፣ ሌላ ኤጂአይ ምናምን ይመጣሉ፣ ወይ ሮቦቲክስ ምናምን ነገር አለ። በሌላ ሲቪላይዜሽን የተለያየ ነገራቶች ይመጣሉ። ነብይ ወይ ደግሞ ቁርአን የነበረው ሰዓትና ይሄኛው ሰዓት በጣም የተለያየ ሰዓት ነው አይደል? ሶ በዚህ ሰዓት ጋር እንዲጣጣም አድርጎ አሁን ያሉ ዑለማዎች ለሰው አንደርስታንዲንግ እንዲመች አድርጎ ያስቀምጣሉ። ይሄ በዑለማዎች ዘንድ የሚቀመጥ ነገር ነው እና አዳምጠሽ ምክንያቱም ሰዎች ነገሮች የሚጠቀሙበት ነገር በፊት በፈረስ ነበር ሰዎች የሚሄዱት፣ አሁን በመኪና ይሄዳሉ። ሰዎች በፊት በእግር ነበር የሚሄዱት፣ አሁን በፕሌን ይሄዳሉ። ይሄ ሰዎች ነገሮችን ያቀለሉበት መንገድ ነው እንጂ ከእምነት ጋር የሚገናኝ አይደለም።
ጀስት አንዴ እኔ እንደማምነው ፈጣሪ እምነት እንደኛ ራሱን ለሰዎች የገለጸበት መንገድ ነው። በነቢያቱ በሐዋርያቱ እምነት የምንለው እኛ ራሱን የገለጠበት ነው። ያ ራሱን የገለጠበትን ከጊዜ በኋላ እኛ ቼንጅ ካደረግነው ምንድነው የሚሆነው? አንተ በፊት የተገለጥክበት ትክክል አይደለም፣ እኛም ይሄን እንድናርግ እናስተካክለን፣ እናርም፣ እዚህ ጋር እንቀንስ እያልነው ነው ማለት ነው። አንተ የተገለጥክበት ስህተት አለው፣ ስለዚህ እኔ በእንደዚህ ልገልጥ ይገባል እያልነው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ስህተት ነው ለማለት የፈለኩት እንደዛ አይደለም። አንዴ ለማለት የፈለኩት የሰው አንደርስታንዲንግ አሁን ለምሳሌ የሆነ በዱሮ ላይ ያለ ሰው በዚህ ሰዓት ላይ መተ ከዚህ የመን ለመሄድ ወይ ደግሞ ከዚህ ዱባይ ለመሄድ ከዚህ ሳውዲ አረቢያ ለመሄድ በአንድ ቀን ወይ ደግሞ በ6 ሰዓት ይካሄዳል እንደዚህ ብለህ ብታወራው ሜቢ ያ ሰው ላይገባው ይችላል። እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ አንድ ሰው አሜሪካ ቁጭ ብሎ እየተያየን እንደዚህ ቪዲዮ ኮል እናወራ ከተባለ ላይገባው ይችላል። እና ጀስት ለሰዎቹ አንደርስታንዲንግ እንዲገባ ተደርጎ በየታዩ ቀላል ጥያቄ ልጠይቅህ። ነብይህ ሁለት ነገሮች የተናገራቸው ይገዙሃል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ቂያማ ሲመጣ ሰዎች እምነታቸው ከጉሮሯቸው ትወርዳለች ነው ወይንስ አትወርድም ነው ያለው? ማለት ደካማ ነው ይሆናሉ ነው ያለው ወይንስ በደንብ የሚረዱ በጣም ያውቁ ይሆናሉ ነው ያለው? እምነት እየከበደ ይሄዳል። ስለዚህ አለመረዳት ይመጣል ማለት ነው። አንተ ላቅል ብለህ በመጨመርህ አከበድክባቸው ማለት ነው። ቴንኪው። ሁለተኛ ምርጡ ጄኔሬሽን ምርጡ አማኝ ወደ ቂያማ ሲመጣ የሚመጣው ነው ወይንስ ወደኋላ ባክ ስታደርግ ወደ ነብዩ ዘመን የነበሩት ናቸው? ምርጡ አማኝ የሚባለውማ ሰሃቦቹ ናቸው። ሐዋርያት ነው በክርስቲያንም የታወቀ። ስለዚህ አንተ ላሻሽለው ልቀይረው አሪፍ ላድርገው የምትለው ነገር የምርጦቹን አረዳድና አስተምሮ እንትን እያልክ ነው ማለት ነው፣ እያበላሸኸው ነው። አይ ማለት አሁን እዚህ ጋር አፕዴት ላደርገው ወይ ደግሞ አፕግሬድ አይደለም እኮ አሁን አስተሳሰቡ ለሰዎቹ ባይዘሮ ዲስክሪፕሽን ነው ማለት የሆነ የሚጨመር የሚቀነስ ነገር ኖሮ አይደለም ለሰው እንዲረዳ በደንብ ይሄን ነገር ዲቴይል እንዲረዳ ተብሎ በተለያዩ ስኮላርስ የተቀመጠ ነገር ነው። ተውሂድ ነው። ኮንክሉድ አድርገው አንድ ነው እኮ ተውሂድ ለመግለጽ የተቀመጠ ነገር ነው። ባይዘይ ለማንኛውም ይመቻችሁ። የተቀመጠ ማለት አላህ ራሱን የገለጸበትን ነገር አይ እንደዛ አይደለም አይባልም። ጀስት እንደተነገረ ማለት ቁርአን ላይ እንደተቀመጠ እንቀበላለን ነው እንጂ እኛ የጨመርነው የቀነስነው ነገር የለም ነው። የተቀመጠውን ነገር ደግሞ አያ አልቀበልም ካልካው ለምሳሌ ከተቀመጠው ከቁርአን አያ አንዱን እምቢ አልቀበልም። እሺ አሁን ለምሳሌ ቅድም እያልኩ ነበር አይደል እሱ ሙስሊም አይደለም ነው የሚለው። እኔ ግን ላ ኢላሀ ኢለላህ መሐመድ ረሱሉላህ በአላህና በነብዩ መሐመድ ካመነ ሙስሊም የሚያደርገው ነገር ከሰላት ከሰገደና ሻሃዳ ካለው ይሄ ሰው እንደፈለገ እሱ ሙስሊም አይደለም ቢለኝ እንኳን እኔ ሙስሊም አይደለም አልለው። ኢኖቬሽን አሁን አንድ አያ አለመቀበል ዋጋ ያስከፍላል ነው። አንድ ነገር ቅድም በተውሂድ ጉዳይ ላይ ነበራችሁ። የተውሂዱን ማስረጃ ያምጣ እስቲ። ተውሂድ ለሶስት ከፍለው ነበረ የተለያዩ ስኮላሮች በዚህ ሰዓት ለሰው አንደርስታንዲንግ እንዲሆን ኖ ከሐዲስ ከቁርአን አምጣ ምሳሌ ምናምን ስታመጣ ተጠቅሷሉ ነው። ከቁርአን ከሐዲስ ምሳሌ ሳይሆን ከቁርአን ከሐዲስ ለምሳሌ አንተ የምታምነው ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል ብለህ ነው የምታምነው። ልክ አንተ እንደምታምን በቁርአንም ይሁን በሐዲስም በቁርአን በሐዲስም ካጣክ ደግሞ ከሰሃባዎችም ካጣክ ከሰለፎች ተውሂድን ለሶስት የካፈለ ሰው አንድ ሰው አምጣ እስቲ። ከቁርአን ከሐዲስ ተወው በቃ እዛ ላይ ስለሌለ ማለት ነው። አዲስ ስለማይችል ማለት ነው። አያመጣም እሱን ስለማያመጣ በቃ ከዑለማዎችም ንግግር ያምጣ። ከዑለማዎች ንግግር ከሰለፎች ከሰሃባዎች ምናምን ከቀደምቶች ማለት ነው። ከነሱ አንድ ሰው ተውሂድን ለሶስት የካፈለ التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات ብሎ ለሶስት የካፈሉትን አንድ ሰው የቤት ስራ ይሰጣል ይሻላል። ጥሩ አይ እኔማ ልንገርህ ካሊድ ሜቢ ከቁርአን ላምጣልህ። አብዲል ነው የሚለው አብዲል አይ ቲንክ ተውሂድ ለሶስት መካፈሉን ከቁርአን ላምጣልህ የሚልም አለ። ከሶስት መካፈል ሳይሆን ሶስት መሰረት ያለው ተውሂድ
አንደኛው መጀመሪያ ግን አንተ እምነትህ ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል ብለህ ነው የምታምነው? ኧረ ሶስት መሰረት አለው ብዬ ነው ማምነው። ኖ ቆይ ለሶስት ይካፈላል። ሩቡብያ አስማኡ ሲፋት። እሺ ጥያቄ ልጠይቅህ፣ ተውሂድ ስንት ነው ብለህ ነው የምታምነው? ተውሂድ ማለት እኮ አንድ ጥያቄ እኮ ነው። ተውሂድ አቅሳም አለው ወይስ የለውም? የለውም። አይዋ በሚከፋፈለው አታምንም ማለት ነው አንተ? አዎ አላምንም። ስለዚህ አንተ ዋህቢ አይደለም። እሺ በቃ ቆይ እነሱ ያምጡ። መሰረቱ ግን ሶስት ነው። አሁን ለምሳሌ ቁል ሁወላሁ አሐድ ማለት እንዴት ነው? ቆይ መጀመሪያ አቅሳም በአቅሳሙ በሚከፋፈለው አላምንም አልክ። አሁንም መልሰህ ደግሞ መሰረቱ ሶስት ነው ትላለህ። እንዴት ነው? መሰረት አለው። ያንን መሰረት ካልሞላ ተውሂድ ይከፋፈላል ወይስ አይከፋፈልም? ይከፋፈላል ወይስ አይከፋፈልም? አይከፋፈልም። መሰረትና መከፋፈል አንድ ነው እንዴ? መሰረት። እሺ በጣም ጥሩ። ተውሂድ ማለት ላንተ ምን ማለት ነው? አንድነት ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በአንድነቱ ማመን ማለት ነው። እሺ ተውሂድ ይከፋፈላል የሚሉ ሰዎችስ ምን ትላቸዋለህ? ልክ አይደለም። ተውሂድ እነሱ ልክ ተውሂድ ينقسم الى ثلاثه اقسام ይላሉ። ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል ይላሉ። ተውሂድ እስከ ሶስት ይካፈላል። መሰረቱ ቢሆንስ መሰረቱ ይከፋፈላል ነው። መሰረት ሲል ቅርንጫፉ ነው የማይከፋፈለው፣ መሰረቱ ነው የሚከፋፈለው። በሶስት መሰረቱ ካላመንክ በተውሂድ አላመንክም ማለት ነው። እሺ መሰረቱ ተከፋፍሎ ቅርንጫፉ ነው የማይከፋፈለው። እንዴት መሰረቱ አልከኝ? መሰረቱ አሁን ተውሂድ ይካፈላል ወይ አልኮ? ተውሂድ አይከፋፈልም አልከኝ። የሚከፋፍሉ ሰዎች አሉ አልኮ። መሰረቱ ነው የሚሉት አልከኝ። እሺ መሰረቱ ይከፋፈላል ግን ቅርንጫፉ አይከፋፈልም ነው? አዎ አይከፋፈልም። መሰረቱ ይከፋፈላል። አዎ መሰረቱ ምንድን ነው? መሰረቱ ኡሉሂያ፣ እሺ ሩቡብያ፣ እሺ አስማኡ ሲፋት፣ አልአስማኡ ሲፋት፣ አልአስማኡ ሲፋት። በጣም ጥሩ። እሺ ልክ እንዳንተ መሰረቱ ይከፋፈላል። ተውሂድ መሰረቱ ይከፋፈላል፣ ለሶስት ነው የሚከፋፈለው ብሎ ያለ አንድ ዓሊም አምጣ እስቲ ጥቀስ። ከየት አምጥታው ነው የምታከፋፍለው? ለምሳሌ ማንኛውም ነገር ስናነሳው መሰረት አለው አይደል? አንድን ነገር እኛ ስንወስድ ወይ መጀመሪያ ከቁርአን ነው ከሐዲስ ነው፣ ቀጥሎ ደግሞ ከእጅማዕ ዑለማ ነው ከቂያስ ነው። መሳድሩ ተሽሪዕ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ከምንድን ነው የወሰድከው ምንጭህ? ይሄንን ለምሳሌ መሰረቱ ለሶስት ነው የሚካፈለው አልከ። መሰረቱን ለሶስት ካፈልከው ተውሂድ የሚለው መሰረት አለው፣ መሰረቱ ደግሞ ለሶስት ነው የሚከፋፈለው የሚል እምነት አለክ። ያንተ ይሄ ምንጭህ ከምንድን ነው? ከምን ወሰድከው? ማለት የተውሂድ መሰረት ሶስት መሰረቱ ነው ማለት ነው። በሶስቱ ካላመንክ በተውሂድ በሶስቱ ካላመንክ በሚለው አይደለም እኮ ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል በሚለው ነው እንጂ በሶስቱ ካመንክ በሶስቱ ካላመንክ የሚለው ላይ አይደለም እኮ። መከፋፈልና በሶስት ነገር ማመን። ለምሳሌ አሁን እስልምና አርካኑ ኢስላም ከምሳ እስልምና መሰረት 5 ነው። አምስቱ ላይ ማመን ግዴታ ነው። ይሄ ሸሪዓ የደነገገው ነገር ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚሁ ማለት ነው ተውሂድም ደግሞ ልክ አንተ እምነት መሰረት ነው። ሶስት መሰረት። በጣም ጥሩ። የተውሂድ መሰረቱ ሶስት መሰረት ነው ብሎ ያስቀመጠው ማን ነው? አልአስማኡ ወሲፋት የሚለው ክታብ ነው። ማን ነው? አልአስማኡ ወሲፋት ማን ነው የጻፈው? አብዱል ወሃብ። ምንም የሚያስቅ ነገር ነው። ባይዘ ኢብኑ ተይሚያም ጽፏል። ኢብኑ ተይሚያ ጻፈው አለ እኮ ከነሱ ውጭ ነው። ለምሳሌ ከዋሃቢያ መሰረታዊ ከሆኑት ከነዛ ብላችሁ ከምታስቧቸው ውጭ ከሰለፍ ዑለማዎችና ከቁርአን ከሐዲስ ይሄንን መሰረት የእምነታችሁን መሰረት አምጡ ነው ማስረጃ። አብዱል ወሃብ የመጣው የዛሬ 18ኛው ሴንቸሪ ላይ ነው። የዛሬ 200 ዓመት አካባቢ ኢብኑ ተይሚያ ጻፈው አለ። ኢብኑ ተይሚያ መሐመድ ሞት ከ700 ምናምን ዓመት በኋላ ነው የመጣው።
ስኮላር ነው ከነዚህ ለምሳሌ አሁን ስለዚህ ስለ እብነ ተይሚያ ዲቴይል ዲስክሪፕሽን የተቀመጠበት ነው ያልኩህ። እብነ ተይሚያ ለቁላማ አስቸጋሪ ነው። እኔስ ስለ እብነ ተይሚያና ስለ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የምናወራ ካልን በጣም ትልቅ ሰፊ እንትን ያስፈልገናል። አሁን እብነ ተይሚያ ከሞተ በኋላ የሱ እምነት ያመጣው የነበረውን ፍልስፍናና ያመጣው የነበረውን የሱ ፍልስፍና በጠፋበት ጊዜ ነው መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ መጥቶ የሱንን ፍልስፍናውን ሰዎች ዘንዳ ተደራሽነት እንዲያገኝና ተሰምነት እንዲያገኝ ያደረገለት እሱ ነው። ስለዚህ ዋናው መሰረቱ አሁን የምትሉበትን የእምነታችሁ መሰረት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ ውጭ ደግሞ ከነሱ ውጭ ተውሂድን የካፈለው ሰው የለም። ከነዚህ ውጭ ተውሂድን የካፈለ ሰው ከነዚህ መሰረታዊ ብላችሁ ከምታስቧቸው ሰዎች ውጭ ተውሂድን ካፍሎታል የምትሉ አንድ ሰው ካለ ከዛ ሰው ከሰለፍ ዑለማዎች አንድ ከቁርአን ከሐዲስ ጥቀሱ፣ አምጡ ማስረጃ። ነገርኩ ብራዘር። አሁን ቅድም ምንድን ነበር ያልከው? እኔ ግልጽ አደረኩልህ። ስኮላሮቹ የጻፉት ነው አልኩ። ከዛ የከለ ብዬ ስሞችን ጠቀስኩልህ። ዲቴይል ደግሞ ለራስህ ማመብ ትችላለህ። ጉግልም ሰርች ማድረግ ትችላለህ። ለነበረን ጊዜ ሸይብ አስቸጋሪው ምን መሰለህ? ኢብኑ ተይሚያ ለምሳሌ የሱፊዎችን ኢብን መገደል እንዳለባቸው ይናገርበት አለ። ተገደው መጣል እንዳለባቸው ይናገርበት አለ። አብዱል ወሃብም እንደዛው በተመሳሳይ እነኚህ ገዳይ ናቸው ለነሱ ለአብዱ ለምሳሌ ይህንን ሰው እየስጠራለት እንኳን ሙስሊም ሊሆን ገዳይ አድርጎ ነው የሚስለው። ከሱ ላይ መረጃ አድርገህ ስታመጣ ከገዳይ መረጃ እንዴት ታመጣለህ ነው የሚለው። ገባ? ሙስሊም አድርጎ ይቆጥራቸዋል ብዬ አላስብም። አብዱል ወሃብን ለኔ ሙስሊም አይደሉም። ሰራተን ኢብኑ ተይሚያ የሚሆን መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ለኔ እኔ ሙስሊም ናቸው ብዬ የሚል እምነት እኔ ላይ እምነት የለኝም። 4 ነጥብ ማለት ነው። በቃ ከሙስሊሞች ነው መረጃ የምፈልገው። እና ለምሳሌ አሁን አንተን በጠይቀ ፈጠራ ነገር አንተ ጋር ምንድነው? የኢሳት ነው ጥመት ነው ወይስ ጥመት አይደለም? ስለ ፈጠራ ነገር በጠይቀ ምንድነው ምላሽ የምትሰጠኝ? ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላስገኙት ፈጠራ ነገር አንተ ጋር ምንድነው? ለምሳሌ መልስልኝ። ፈጠራ ነገር ምንድነው ላንተ? ያገ አልገባኝም። ፈጠራ ነገር ለምሳሌ ነብዩ ያልሰሩት ነገር እኔ ሰራው። ኢቭን መውሊድ አመጣሁልህ። መውሊድ ላንተ ምንድነው? ይሄንና መውሊድን ምንድነው የሚያገናኘው? ቆይ ብቻ መልስልኝ። መውሊድ ላንተ ምንድነው? መውሊድ ሲሆን ኢኖቬሽን ነው። መውሊድ ላንተ ምንድነው? ላንተ ምንድነው መውሊድ? እስቲ መውሊድ ክርስቲያኖቹ የኢየሱስን ልደት ያከብራሉ ብለ እኔም የሙሐመድን አከብራለሁ ብለ ሰሞኑን አንተ የጀመርከው ነው። ሰሞኑን ቆይ ጥያቄው ብቻ መውሊድ ላንተ ምንድነው? ክርስቲያኖቹ እንደዚህ የሚያደርጉትን አላቸው፣ እኔም አደርጋለሁ። ኖ ላንተ ምንድነው ነው መውሊድ? ለምሳሌ መውሊዱን አንተ ፈጠራ ነው ጥመት ነው ብለህ ነው እንደላለ። አይዋ ለምንድነው የሆነው መውሊድ? ለምንድነው ጥመት የሆነው? ደላለትን ፊናር አይ መውሊድ ለምንድነው ጥመት የሆነው? ለማመሳሰል ነው። አንተ ኢንቴንሽን ይታያል። ባይዘይ ረሱል የተወለደበት ቀን አስበህ በጾም ካሳለፍኩስ? እሺ በጣም ጥሩ። በጣም ጥሩ። ለምንድነው ጥመት የሆነው? ጥመት የሆነበት ብቻ መልስ። ለምንድነው ጥመት የሆነው አንተ ጋር? ለምሳሌ አሁን ምንድነው የጠቀስከልኝ? ኩሉ ቢድዓትን ضላላ የሚል ነገር ነው የጠቀስከልኝ። እሺ አሁን መውሊድ በአንተ እይታ ኩሉ ቢድዓትን ضላላ በሚለው ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ለምንድነው ጥመት የሆነው? አንተ ለምንድነው መውሊድ ጥመት ነው ብለህ የምታስበው? ቁርአን ሐዲስ ስላልጠቀሰው ነው? ነብዩ ስሩት ብሎ ስላላዘዙ ነው? ሰሃቦች ስላልሰሩት ነው? ወይስ ለምንድነው ጥመት የሆነበት ባንተ? ቁርአን ስላላዘዙ ረሱል ስላልሰራ ሰሃቦቹ ስላልሰሩትና የእናንተ ኢንቴንሽን ደግሞ ሌላ ኢንቴንሽን ስለሆነ ያኛውን ኢንቴንሽን ስለሆነ በጣም ጥሩ። እሺ ተውሂድንስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሶስት ካፍሎታል። ቁርአን ሐዲስ ካፍሎታል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተጠቅሷል። ኖ በተለያዩ ቦታ አንድም ቦታ ይሁን ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል የሚል አንድም ቦታ ታመጣለህ? አንድም ቦታ ይሁን ተውሂድ ለሶስት ይካፈላል የሚል ቦታ አንድም ቦታ ታመጣለህ? አንድ ቦታ ታመጣለህ?
ለሶስት ይካፈላል የሚለው ነብዩ ካፍሎታሉ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ኖ አንተ ለምሳሌ ልክ በኹጥባ ላይ ወጥተክ ማለት ነው التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات بلا لك خطبة عند متادرجو نبي عليه الصلاة والسلام توحيد لسوست يكافلال ያሉበት ቦታ አንድ ቦታ አለ توحيد ለሶስት ይካፈላል የሚለው ሳይሆን አሁን እያልኩ ያለው ተውሂድ ተቃወማለህ በሶስት መካፈሉ ተቃወማለህ አንተ ለሶስት መካፈል መደመር መበዛትና መከፋፈል ላይ ያለው አንተ ነህ ለሶስት መካፈሉን ትቃወማለህ አንተ التوحيد ينقسم الى 3 اقسام የሚለው ይሄ التوحيد ينقسم الى 3 اقسام የሚለው ቃላት የተቀመጠ ነው መጽሐፎቹ ላይ ከፈለክ አባዛው እዚጋ እኔ ለማባዛት ለመረዳት ሰው እንዲረዳ ተውሂድ ለመረዳት አንተ ኖ በአላህ ስራ እኛ በመናመልከውና ጀስት ዲቴል ሰው ለመረዳት እንጂ እዚህ ጋር ለማቀፍ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሰው እንደሚረዳ አያውቁም ነበር ነው ለምን አላስረዱንም እኛ እንድንረዳ አያውቁም ነበር ነው እነሱ ከነሱ በላይ እናንተ ከነብዩ በላይ ለኡመቱ አሰባችሁለት ነው አዘናችሁለት ሜቢ አብዱ ቁርአን በሐዲስ የተለያዩ ሐዲሶች ከዛ በኋላ ሐዲስ ደግሞ ዲቴል በተለያየ ያ ዲቴል እሺ ቁርአን ላይ እሺ ተውሂድ الربوبيه የሚል ቃል አለ ሐዲስም ላይ ይሁን ተውሂድ الربوبيه የሚል አለ ቁርአን ላይ ሐዲስም ላይ ይሁን ተውሂድ الربوبيه የሚል ቃል አለ ወይ ተውሂድ الربوبيه የሚል ቃል አለ ለማወቅ የምትፈልግ ከሆነ አንብብ ኖ አለ ወይ ቁርአንም ሐዲስም ላይ ተውሂድ الربوبيه የሚል ቃል አለ ሰዎች ሄደህ መማር ትችላለህ ኖ መልስልኝ ተውሂድ الربوبيه የሚል ቃል አለ ወይ ቁርአንም ሐዲስም ውስጥ አለ ይለው ሳይሆን አንደርስታንድ ለምን አትፈልግም ኖ አለ ወይ ቁርአን ውስጥ አለ ቁርአንም ሐዲስም ላይ ተውሂድ الربوبيه የሚል ቃል አለ ወይ አይ እሺ አለው እኔ ያለው እሺ ተውሂድ الاسماء የሚል ቃል አለ ቁርአን ሐዲስ ውስጥ እንገነች ነው እኔ ያልሰማም እንዴ እፎይ አይ ትሰማለህ ገና ኩርሲው ኮመንት እያየ ከሆነ ኩርሲው ተሰበረ እንደ እያሉ ነው እግሩን አስቀምጦበታል ቆይ አንዴ ይመልስልኝ ቆይ ይመልስልኝ ቁርአን ውስጥ ተውሂድ በቃ አስተነከው አልቻለው ዋብያ ከዚህ በላይ መልስላችሁ ከሆነ ዲቴሉን ማንበብ ትችላለህ እንዴ ኖ ሌላውን ደግሞ ስለ ኩርሲያዬ ወይ ደግሞ ስለ ሰዓት ላ ወደ ሌላ አትወጣ ኖ ወደ ያለንበት መሰረት ላይ ቆይ ላንተ አሁን ነብዩ ያልሰሩት ነገር በቁርአን በሐዲስ ያልተጠቀሰ ነገር ላንተ ፈጠራ ነው ያ ፈጠራ ደግሞ የኢሳት ነው ጥመት ነው እንደዛ ነው እምነትህ ማለት ነው ስለዚህ ተውሂድን ማን ካፈለልህ توحيد الألوهية ربوبية أسماء وصفات بلو ما نكفافلله بقرآن بحديث علوي توحيد الألوهية من القرآن است علوي حديث است علوي الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات من القرآن حديث است علوي هنا بتاع ملستين قال لك هالكي ما صار جاون ستين كل يلم بلين ولتون مفلقو شو عبطة አመለጠ እንደ በቃ እሱም እኛ ስላሴ ስለምናመልክ በስላሴ አንድም ሶስትም ስለምናል ሶስት ለማድረግ ፈልጎ ይሆናል እሺ የሱን መልስ የሚመልስልኝ ሰው ካለ በአንዴ ብቻ አይነን አስረድቶ የሚወጣ ካለ አስከባለ እኔ ፕሮግራም ስላለች እኔ መልስልኛለሁ ጥያቄውን እኔ ነበርኩ ያቀረብኩት መልስ የጠበቅኩ ነበር እስካሁን እንደማይገኝም ነግሬያችሁ ነበር አልተገኘም አማናችሁ አይደል ጀመር ማለት خالد قل هو الله احد قل هو الله احد ማለት ሶሪ ሚት ስላደረኩ አስቸኳይ ነገር ስለገጠመኝ ነው በጣም ይቅርታውላችሁ በጣም ይቅርታ ዛሬ ይብቃ አንድ ፕሮግራም አለችን እዚሁ ሁላችሁንም ፈልጋችኋለሁ ያላችሁ ኦዲየንሶቻችን እና ሙስሊሞች ግን ለዛሬ በጨዋ ደንብ ስለተወያየን ቴንክ ዩ ሜቢ አብዲል ናፊ ነች ያስገባች አንድ ደቂቃ ወይንም 2 ደቂቃ እድል ልስጥ በቃ ሰላም ሆኖ በቃ እኔ ልውረድ እሺ አብዱል እሺ ደህና ደሩ
እሺ መልካም አዳር ይሁንላችሁ።